Po svom naumu nas porodi riječu istine, da budemo prvina neka njegovih stvorova. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema i opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke. Drže se predaje starih. Niti strga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže, pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju? A on im reče: dobro prorokova Izaija o vama licemjeri kada napisa: ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: poslušajte me svi i razumijte. Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevare, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, 사랑하는 형제자매 여러분, navještena nam je Božja riječ. 하느님의 말씀이 선포되었습니다. 하느님의 말씀은 우리들의 영혼을 구원할 수 있는 힘이 있습니다. 야고보 성인께서 제2독서에서 말씀하신 것과 같습니다. 완전한 종은 하느님으로부터 옵니다. 높은 곳으로부터 온다라고 말씀하셨습니다. 우리는 아버지가 계십니다. 그 아버지께서 우리들을 모아들이셨기 때문에 우리는 형제자매가 되었습니다. 그분의 말씀은 여전히 우리들의 귀 속에서 울려나오고 있습니다. 우리들의 마음이 이 말씀을 반 옥토가 되기를 바랍니다. 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀을 가슴 안에 심는 사람은 열매를 맺습니다. 그분의 말씀은 좋은 말씀입니다. 그 말씀은 하느님 자체이기 때문입니다. 옥토에 떨어졌을 때 당연히 열매를 맺습니다. 선택받은 민족 이스라엘 백성은 모세를 통해서 교육을 받았습니다. 즉 주님의 계명을 지키도록 교육을 받았습니다. 그 어떤 것도 첨부도 첨삭도 하지 말라 하셨고, 그렇게 할 때 약속의 땅에 들어갈 수 있으리라 하셨습니다. 주님의 계명을 완성하고 바른 길을 걸어가는다라는 의미는 이 백성에게 있어서 주님께서 약속해 주신 그 땅을 자신들이 소유한다는 뜻이었습니다. 그들은 이러한 오랜 여정 속에서 주님께서 그들과 함께 하신다는 것을 믿고 있었고, 주님께서 그 약속을 충실히 지키시며 충실한 사람들에게 그 약속을 이행하신다는 믿음이 있었습니다. 오늘 복음에서 모세, 하느님의 말, 모세에 의해서 교육을 받은 그 백성, 하느님의 백성은 이제 예수님의 말씀을 듣게 됩니다.
그래서 S vremenom se 계명을 반대한 namnožilo brojnih 사람들, tumačenja i ljudskih 그 učenih i 오랜 mudrih 시간이 tumačenja 지나면서 모세의 율법은 여러 koja su 다양한 se 지혜로운 suprotstavljala Božjoj riječi. 여러 주해와 설명들이 이어져 왔습니다. 물론 하나님의 말씀을 반대하지는 않았습니다. 그러나 지나치게 많은 사람의 법이 이러한 Ovo je 율법에 njihova odredba koju su 여러 učenici 많은 prekršili. 것들이 덕지덕지 붙기 시작합니다. 그래서 그래서 손을 씻지 않고 음식을 먹었을 때 이런 것들에 관해서 언급하기 시작합니다. 예수님의 제자들이 손을 씻지 않은 상태로 음식을 먹었다는 것입니다. 이러한 어떤 에피소드 앞에서 예수님은 이 기회를 잘 활용하십니다. 즉 사람들을 가르치고 그들에게 영감을 주기 위해서였습니다. 즉 마음을 다해서 그분의 말씀을 듣는 사람들을 위한 가르침이었습니다. 그분의 말씀은 생명이고 구원이었습니다. 예수님께서는 이러한 그 바리사이들의 Niti zamijeniti Božju ljudskom zapovjedi. 말에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다. 하느님의 말씀, 하느님의 계명을 사람의 법으로 대신하지 말아야 한다라고 했습니다. 하느님의 말씀은 Ljudske odredbe 하느님의 말씀은 nekako 인간을 ograničavaju, 자유롭게 하지만 zarobljavaju. 사람의 말은 사람을 예수님의 가두고 život. 한계가 있다라고 말씀하셨습니다. 아니, 보지야 당연히 리에치, 우리들의 삶 oslobađa. 속에서 Božja zapovjed oslobađa, 우리들을 je sva u jednoj 자유롭게 jedinoj 합니다. riječi. Ljubav. 하느님의 계명이 우리들을 자유롭게 하는 이유는 Božja riječ i 사랑의 Božja 말씀이기 zapovjed 때문입니다. nije 하느님의 nikada 말씀은 하느님의 그리고 계명으로서 절대로 Nije 단죄나 nikada likovanje zbog grijeha učinjena u 심판이 slabosti. 되지 않습니다. Posvješćivanje grijeha da. 죄를 보고 Božja riječ i 기뻐하는 zapovjed 것이 nisu 아니고 ništa od 죄를 toga. 진 그 사람에게 영감을 주어서 그가 회개할 수 있도록 도와주는 것입니다. 하느님의 계명은 바로 이런 것입니다. 하지만 Jer zlo najprije 사람 안에 pusti 있는 korijene 그것이 čovjekovom srcu. 더럽다라고 했습니다. 가장 먼저 Potom izlazi i na van. 인간의 마음의 뿌리를 Jer 보도록 je 가르치십니다. zaprljalo 그리고 čovjeka prlja i sve oko 밖으로 njega. 나옵니다. I jedini koji čovjeka može 인간 안에 있는 očistiti i 것은 osloboditi 더럽고 그것이 나와서 예수 주변을 그리스도. 더럽게 한다고 그랬습니다. 그래서 그것은 이것을 나오야 정하지 않으면 안 된다라는 가르침을 하고 그거에 계십니다. 우리는 이 부분에 관해서 잘 알고 아미소 있습니다. 브라질 하느님께서 세스들 우리들에게 하시는 계명입니다. 우리는 griješni 약한 사람들입니다. svojim 죄인들입니다. nedosljednostima i grijesima često se odmaknemo od te 우리의 vječne 죄와 ljubavi. 의무를 소홀히 한 것들로 인해서 우리는 이러한 하느님의 사랑으로부터 영원한 사랑으로부터 멀어져 갑니다. 날마다 우리들의 마음속에서는 나쁜 생각들이 생겨나고 죄를 짓도록 만들고 수치감을 느끼고 하느님으로부터 멀리 있다고 Da 느껴집니다. smo bližnje povrijedili. 주님께 상처를 입혔고 이웃에게 상처를 입혔다고 생각하고 우리 자신에게도 상처를 주었다고 생각합니다. 이러한 순간 하느님은 우리로부터 멀리 계시지 Ona 않습니다. riječ koja je opet Božji 생각으로, poticaj, 말로 koja im se otvara 우리는 다시 vrata 한번 i 주님으로부터 prostranstva, 영감을 braćo i 얻게 sestre, 됩니다. Božjega milosrđa, 회개하게 됩니다. gdje nema 통회하게 osamljenosti, 됩니다. 그러므로서 gdje nema 주님께서는 ničega zapravo 당신의 osim 자비의 문을 jedne velike i ogromne 넓게 ljubavi. 열어주시고 Ovako zvuči Božja zapovjed. 우리가 혼자가 아니라는 것, 그래서 그분의 사랑으로 들어갈 수 있는 기회를 주십니다. 이것이 바로 주님의 사랑의 계명입니다. 형제자매 여러분, 우리들의 이웃과 우리들의 삶의 바탕이 되어야 하는 것이 하느님의 사랑의 계명입니다. 다시 말씀드리면 우리들의 논리적인 규칙은 즉 사람의 법은 매우 엄격합니다. 엄격한 잣대로 사람들을 판단합니다. 우리 이웃도 그렇게 판단합니다. 그러나 하느님의 계명은 그렇지 않습니다. 하느님의 자비는 우리들의 인간의 잣대와는 다릅니다. 우리는 다른 사람을 이렇게 엄격하게 재판하고 단죄하면서도 하느님으로부터 우리 자신을 위한 자비를 청하곤 합니다. 우리는 잘 반성하고 생각해 보아야 합니다. 우리가 하느님으로부터 자비의 법을 찾는다면 우리들의 인간의 법도 하느님의 자비를 포함하고 있어야 합니다. 오늘 복음에서 언급하는 바와 같습니다. 하느님께서 약속해 주신 것, 또 우리를 도와주고자 하시는 것, 그래서 우리 모두는 하느님의 선택된 백성이라고 할 수 있습니다. 그것은 이 지상에 살고는 우리 모두를 하느님께서 약속해 주신 그 땅으로 이끌어 가고자 하십니다. 인간적인 법으로부터 해방되는 것입니다. 즉 하느님께서 해방시켜 주십니다. 그리고 당신의 법을 실천하도록 해주십니다. 그러므로서 우리는 선택받은 백성으로서 그 약속의 땅으로 들어가고 평화와 축복과 하느님의 현존이 함께하는 공간으로 들어갑니다.
형제자매 여러분, Zahvaljujemo, braćo i 그분의 sestre, 사랑에 Gospodinu na 감사드리도록 njegovoj 합시다. ljubavi, za koju znamo po njegovoj 그분의 riječi. 말씀을 통해서 우리는 그분의 자비를 알 수 있습니다. 우리들의 마음을 열 수 있도록 기도합시다. 그래서 지치거나 실망하지 않도록 합시다. 죄를 지었다고 말입니다. 그럴수록 더욱 그분의 사랑과 자비를 찾고 그분의 사랑에 목말라 하고 자비에 목말라 하면서 살아갑시다. 인간의 법으로 잣대를 대거나 단죄하지 않고 하느님의 사랑으로 실천하도록 합시다. 우리들에게 평화를 주십사 청합시다. 우리들의 길은 분명 앞으로 나가겠지만 내일 어떤 일이 일어날지 우리는 모르고 있습니다. 하지만 그 원천이 어디인지 우리는 알고 있습니다. 생명의 물이 어디에서 나오는지 말입니다. 우리가 지쳤을 때, 실망했을 때 바로 그 원천에서 그 생명의 물을 마시고 우리가 새로워지고 쇄신되고 에너지를 얻습니다. 하느님의 말씀을 향한 신뢰입니다. 이것은 천상 어머니이신 동정 마리아께서도 우리에게 말씀하십니다. 당신의 아드님의 말씀에 순종하라고 말씀하십니다. 오늘도 그랬고 날마다 하시는 말씀입니다. 즉 그분께서 시키는 대로 하라라는 말씀이십니다. 복되신 동정 마리아께서는 늘 순수하게 어머니로서 우리들을 동반해 주시고 격려해 주시고 당신의 감미로운 시선으로 우리들을 바라보시면서 당신 아드님께로 이끌어 가십니다. 늘 이 여정에 충실하도록 합시다. 아멘.